अरे बापा आज्ञा जो महाप्रभु जगन्नाथ ऊपर हाँ मु मंगलाचरण 100 गोटे पाठ कर आज्ञा बुढ़ा पुओ आज्ञा टिके ठिया हलो हाँ टिके ठिया हो आज्ञा ये जगन्नाथ घर कौटी जाइछु गोटे पिला को पचारले परा कहबो कौटी पूरी पूरी अब खाइबा पूरी तो अरे खाइबा पूरी नुहे श्रीक्षेत्र पूरी र ए कथाटा आज्ञा मो माँ माने मु जहा को पचारि जगन्नाथ घर कौटी हाँ से उत्तर देवे जगन्नाथ घर पूरी पुरी से गोटे उत्तर आसीबो किंतु वास्तव रे आज्ञा सारे जगन्नाथ घर पुरी नुह आ कोठी ताले हौ दुभापाटना अगाधु बेहरा महाशय 101 टका देइछन्ति महाप्रभु सत्यनारायण मंगल विधान करतु रिस्ताइष्ट खंडन कर सपरिवार वर्ग मध्य सुख समृद्धि कामना करतु बोलन एक बार हरि बोल पिला दे दो से हाँ आज्ञा धन्यवाद जहाँ है आज्ञा जगन्नाथ घर आज्ञा कौटी कोठी आग देखिबा आम समस्ते कहते आज्ञा जगन्नाथ घर कौटी पूरी ना आम समस्ते जानते जगन्नाथ घर पुरी पूरी मो बुढ़ा पुआ कहला आज्ञा जगन्नाथ घर पूरी पुरी आज्ञा ना पूरी नुहे जगन्नाथ घर पुरी नुह ताले कोठी मु तीव्र विरोध करी अरे बुढ़ा पुओ आज्ञा जगन्नाथ खाली पुरी अच्छी नहीं आउ सबुआड़े अछन जगन्नाथ आम गौड़पाटना डोभापाटना नांती आज्ञा जगन्नाथ आम खोर्धा जिलार नांती खोर्धारे अछंती जगन्नाथ जगन्नाथ जगतसिंहपुर नांती अछंती अच्छी सारे ताले जगन्नाथ घर पुरी कहीं हबो हाँ जगन्नाथ घर खोर्धा कहीं हबनी रे राम हे हे केते होचो हाँ सारे हाँ हमर स्टेट बैंक रो हाँ हेड ऑफिस टा कोठी कौन आंधी भुवनेश्वर भुवनेश्वर हाँ। राजधानी रे हाँ आउ जेते सबु अछि हाँ। सबु जगह रे अछि नयागढ़ रे अछि खोर्धा रे अछि सबु जगह रे अछि। अछि एरा सब ब्रांच गुडा को शाखा गुडा को मूल पीढ़ सी बोले मूल पीढ़ हूँ पुरी पूरी आउ जिते जगह सब ब्रांच शाखा बुढ़ा पुओ हाँ देखु आज्ञा आज्ञा गायक साथी कर्मी जब ठीक रे काम न करेंगे हाँ आम लनारिक अच्छा मो सना भाईना दल में आज्ञा अवश्य हाँ सना भाईना मोटू बयस बड़ हे कि छोट हे मुझे नहीं बयस दृष्टिकोण हाँ मत मौसा डाकुଛନ୍ତି ସାର୍ मुझे 1999 मसीह गाँव में पाला गाइली आज्ञा से पाला शिखी नी देखिବାକୁ ଯାଆନ୍ତି किए मो सोना भाईना सार, सार। मिछ कथा नो प्रिय सत कथा ठाकुर अच्छा हाँ आपणकर ये खोर्धा जिलार गायक हाँ केलुचरण दासंकर मोर 5 राति बाटपाला गाउथिलु गाइलु तांकरी गाँव आज्ञा से गोटे हाफ पैंट पिंधिकी बेकर गामु छात पकई मुढ़ी खाई खाई बुलुले हाँ मिछ कथा नुह आज्ञा आज्ञा सत्य शेषे हाँ पाला शिक्षा मनटा कहीं आज्ञा गुरु कले क्या ना मैं खोर्धा बड़कुड़ गायक बालुगा बड़कुड़ आज्ञा बड़कुड़ गायक कालुचरण दास को गुरु कर पाला ଶିଖିଛନ୍ତି शिखी किए सारे से होता पाला जगत को आसी ना ନା किए दास पाला जगत को ଆସି ନଥିଲେ काली मंच कौन कहते ହଁ मु नृसिंहता को गुरु कर ହଁ नहीं ହଉ आपण मैंने शुणुले टी ଅବଧୂତ तमें 24 तो पाला जान हाँ ए द्वितीय थाके आसिक बाड़े हवा कौन दरकार କଣ କାମ आज्ञा तो देखिली तुम अगरु मूल जाए ହଁ बोले जिते सबुतक भूल ଭୁଲ तुम कौटा गोटे ठीक ना ଗୋଟେ ଠିକ ନାହିଁ ना गोटे ठीक ना ତା ପାଲା ଗାଇବେ कहीं मुझे ହଁ तांकर गुरु होती प्रसन्न पट्टनायक ଆଜ୍ଞା आपण मैंने ओडिशा सारा जानते ହଁ गुरु किए ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ प्रसन्न पट्टनायक ଆଜ୍ଞା प्रसन्न पट्टनायक पाला शिखिले ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କାଳୁଦାସ ହଁ ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବେ କଣ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କି ପଇତା ପକେଇକି ମିଛ କଥା କହୁଛ ହଁ ହଁ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଯିଏ ନନିଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କଣ ଦୋଷ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛ ହଁ ତାକୁ ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଲାଗେ ଲାଗେ ତେଣୁ সোনা ভাইনাକୁ ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ରେ कैमेरा वाला डकई मुझे कहूँ कहबी गत काली प्रश्न लेकिन जाइली
ମୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଗ ଟିକେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୋପା ନ ଛଡ଼େଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବିନି। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ତ ଦେବି। ସେ କ'ଣ 32 ବିଦ୍ୟା କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, 18 ବିଦ୍ୟା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ 14 ବିଦ୍ୟା ବାକି ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଚିହ୍ନରୁ କୁଆଡ଼େ 16 ଚିହ୍ନ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିନ। ମୋ ଇଲାନ ନାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ପାଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଗାୟକ ସାଥିରେ ସେ କେମିତି ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପଇସା ଲୋଭରେ ଅଧିକା ପାଲା ପଡୁଛି ବୋଲି ସେ ଗାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଇଲାନା ଥିଲେ ବୈରାଗୀ ବେହେରାଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆମ ଗେଡ ନା ସିଏ ଥିଲେ ପହଲି ସାହୁଙ୍କ ପାଳିଆ। ଏଇ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସାହୁ ପହଲି ସାହୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଳିଆ। ଏ ଗେଡ ନା ଇଲାନା ये गोसाई के सतबुद्धि दौन गोसाई कौन पाला शिखब पाला शिखिनी धाई पेट भर पाला गाई सेमती पोषेब ना सेमती पोषेबनी 32 चिन्ह कौन 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 तुम तो जान श्लोक गाउत इलाना कौन बसा तुमको ट्रेनिंग जाकि आनी गाड़ी जाकि था था माँ माँ हेलो स्टेज सारे मिथ्या कि सत सत्य सत्य था था माँ माँ हेलो स्टेज से श्लोक भी भूल तरकारी कौन ताले ठीक टा कौन ओडिसा घर तरकारी टिके मागी जानिबो सरी गला पर स्त्री की बाड़ेबो हां तब का आउ टिके मागी जानिबो आउ देबे से मागी की से थरके त आनी थी घरे नाही बोली तू आउ थरे मागी गला को से ठेका धई बोली हां तेनु ये ओडिसा घर तरकारी मागीबा परिस्थिति जहा ये गोसई परिस्थिति से या हे केवल होताहीन क्षेत्र बाग गाई गई तुम नाटा फिटुची ना तुम्हें किए नृसिंह होता किए ओडिशा रे पार्लियामेंट भीतर तुमको परिचित कर नृसिंह होता होता मुझे छाती हाथ दे कह जब नृसिंह होता पाला जगत को आसी था सन्नादास गोटे गायक बोली लोक चिन्ह था ये अप्रिय सत्य कथा सत्य सत्य शुण किंतु बागे जीव जदि 10-12 थाके मो साथरे वर्ष के जाइबो मो चैलेंज दे कहूचे रघुनाथ पीठ तुमको साइज कर दे बागे जीवो आ भूल भटका कोठी करबो ताले ब्राह्मण को तृतीय पाद 32 चिन्ह कौन कौन खाता कलम रह कोठी आ को गायक जदि पचार दबो कहबो जे मु दळई ठू लिखि जानिथिली आ दळई के गुरु करथिबो कहबो मन रख आज्ञा ताले ब्राह्मण को तृतीय पाद 32 चिन्ह कौन कौन गोटे श्लोक श्लोक बही ना संस्कृत हरिवंश लोक कहले व्यास मुझे बही प्रमाण देवी श्लोककर्ता ना कहि ना मत भी गुरु चंडाल दोष लगे भाया नुह बापा लिखा छत्र चामर अश्वगत चतुरंग बाण श्रीपद चरित्रयं 16 हल मुसल जुक्त ब्रह्मांडं ब्रह्मदंडम चतुर्दश ब्रह्मांड कसुसार चक वंदे ब्राह्मण त्रयपाद सुंदर ये 32 चिन्ह जुक्त बापा यही श्लोक छाड़ी आज्ञा कहली गोसाई गवेषणा केते मु देखिली जहा शब्द गोटे छत्रपड़ा गाँ अच्छी से लोक आसिक मत जाकि बस्ता घरे कहते कहते आम गाँव में जहा एठी भी ये जो कौन 2 किलोमीटर छत्रपड़ा ना कौन मुझे आखिरी देखनी मुझे आज्ञा जाऊन मन ना कर गोसाई तुम गाँव जो गाई आठी जाइबनी पाखे तो से सौदा अच्छी माल अच्छी एगुड़ा कहे कौन मूल्य अच्छी मोर ज्ञानेन्द्र पुंगब आगू जा जगन्नाथ घर कौटी जगन्नाथ घर कौटी कपिल संहिता कपिल संहिता कवि हेले किए महर्षि कपिल कौन कहले कौन सर्वे सांग श्री पुरुषोत्तम आज
ଆଜି କେହି କୁଆଡେ ଯିବନି ନାଇଁ ତମ ଦି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତମ ଉପରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରହିବ ହଁ କାହିଁକି ନା 2 ଦିନ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକୁର ତମାନେ କେହି ରହୁନ ତେବେ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ପତଳା ପଡିଯାଉଛି ତେଣୁ କାଲି ଗୋସେଇ ଖୋଜୁଥିଲେ ମା ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ହଁ ମା ମାନେ କେମିତି ରହିବେ ତମେ ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ରଖେଇ ପାରୁନ ନାଇଁ ଆଜି ମୋ ମା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପାଲା ହଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଆଜି ଏ ଜାଗାରୁ ଯିବା କୁହ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ପୁରୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନା କପିଳ ସଂହିତା କହିଲେ କହିଲେ ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ ଦେବା ରାଜାଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରାଂ କ୍ଷେତ୍ରଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ନାଁଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଉଠି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ନାମ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ଗୌଡ଼ପାଟଣା ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁର ମାଲିକ ନାଁ ଗୌଡ଼ପାଟଣା ହବନି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଛିଆମ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଗାଁର ମାଲିକ ନାଁ ଛିଆମ କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ନାଁ ଯାହା ବୋଲେ ଘର ନାଁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଘରର ମାଲିକ ନାଁଟା ସେଇଆ ତାହେଲେ ଘର ନାଁଟା କଣ ନା ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ ଦେବାନାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଉଠି କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଏକ ନାମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗା ନାଁଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଯୋଉଟା ପୁରୀ ସେଇଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହେଁ କି ନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କେବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହେଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜ୍ଞା ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୋଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରୋଡ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ ବୋଲି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାଇ ଅଛି କି ନାଇଁ ଅଛି ଏବେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ ଲମ୍ବିଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସ କପିଳ ସଂହିତାରେ କପିଳ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ଜଣେ କବି କହିବେ କଣ କହିଲେ କବି କିଏ ଆଜ୍ଞା ଦଳେଇ ପୁଅ ଯାହି ତାଇକା କବିଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦବନି ବଳିଷ୍ଠ ବଳିଷ୍ଠ କବିଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦବ ଦଳେଇ ପୁଅ ତାହେଲେ ପୁଅ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କବି କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ବହିନା କଣ ବହିନା ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ କୂଲେ ବଟ ବୁଲେ নীলাচল ধাম দিনে বলে বট বুলে নীলাচল ধাম সিন্ধু কূলে বট বুলে নীলাচল ধাম সিন্ধু কূলে বট বুলে নীলাচল ধাম হে গতি পুরুষোত্তম অতিরণ দান হে গতি পুরুষোত্তম অতিরণ দান মহাপ্রভু চৈতন্য আজ্ঞা সারে কেড়ে সুন্দর কথা কহিলে কোন কহিলে কলে সিন্ধু কূলে আজ্ঞা বট মূলে নীলাচল ধাম ক্ষেত্রশ্রী পুরুষোত্তম অতিরম্য স্থান জগন্নাথଙ୍କ ঘর কোউঠি আজ্ঞা না পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ক্ষেত্র আজ্ঞা র ଦି ଜଣ କବି ଗଲେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ଜଣେ କବି କି ଡାକିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କୋଉଠି ସେ କବି କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଠିକଣା କହିଲେନି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ବ୍ୟାସ ସବୁ ଗୁଡାକ ବୁଝେଇଦେଲେ ବ୍ୟାସ କଣ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ 5 ଯୋଜନ ଆୟତନ
তাহলে 10 যোজন বিস্তীর্ণ আজ্ঞা 5 যোজন আয়তন আয়তন বাপা হ্যাঁ ବ୍ୟାସ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନା 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଆଜିକାଲି ଆମର ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମା ମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଯୋଜନକ କେତେ ଆଜିକାଲି ପିଲା କହିପାରିବେ ନା ସେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ବାପା ଆଜିକାଲି ପିଲା କହିପାରିବେ କି ନା ନା ଆଜିକାଲି ପିଲା କହିପାରିବେନି ଯୋଜନକ କେତେ ହଁ ମୋର ଜଣେ ଜେଜ ବାପା ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ହଁ ମୋ ଜେଜ ବାପାଙ୍କୁ 107 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଁ ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ବୁଢା ଏବେ ଚଣା ଚୋବଉଛି ର ହଁ ସେଦିନ ମତେ ପଚାରିଲେ ହଁ କହିଲେ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଜେଜ ନା ତୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ହଁ ନା କି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଆମ ସମୟରେ ହଁ ଗୋଟେ ଗଣିତ ପଢା ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗଣିତ ଗୁଡାକ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପଢା ଯାଉଥିଲା ଏବେ ଗଣିତ ଆଉ ସାରେ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପଢା ହଉଛି ନା ନା ସେତେବେଳେ ଗଣିତ ଗୁଡାକ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପଢା ଯାଉଥିଲା ପଢା ଯାଉଥିଲା ଏବେ ଯଦି ପଚାରିଦେବା ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ପଚାରିଦେବା a ପ୍ଲସ b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର କେତେ ସିଏ କହିଦବ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2ab ପ୍ଲସ b ସ୍କୋୟାର ତାକୁ ସାରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପିଲାକୁ ପଚାରିବା ଯୋଜନକ କେତେ ଏ ପିଲାକୁ ଯଦି ସେତେବେଳର ଗଣିତ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲା ସେତେବେଳର ଗଣିତ କହିପାରିବେ ନା କହିପାରିବେନି ନା ମୋ ଜେଜ ମତେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ପଚାରିଲେ ହଁ ସାରେ ଗଣିତଟା ଟିକେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜେଜ ମତେ ଯୋଉ ଗଣିତ ପଚାରିଲେ ସେ ଗଣିତଟା କଣ କଣ ବୋଲେ ପୁଅ 72 ହାତ ସର୍ପ 72 ହାତ ସର୍ପ ଲମ୍ବ ହି ପ୍ରମାଣ ପଶି ନ ପାରେ ସର୍ପ 90 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳେ ପଶେ ଏ କେତେ ଦିନେ ସର୍ପ ବିମ୍ବରେ ପଶେ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦି ପୁଅ ଦି ପଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଗୋସେଇ ରୁମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋସେଇ କଥାରେ ଆମ ଦି ପୁଅ ଯାକ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ବାଲା ମେନ୍ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋସେଇ ପୁଅ ଆମର ରଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ପୁଅ ପାତରନ୍ତର କରିବନି ନାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସୁଟିଂ କରିକି ଛାଡୁଛ ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଗୁଡା ତାଙ୍କ ବୋଲରେ ଆଉ କାଟି କରିବନି ନାଇଁ ଓଡିଶା ଯାକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ନା ହଁ ନହେଲେ ଆଉ ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଡାକିବିନି କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଆଲାଉ କରିବିନି ତମକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକରେ କରିବେ ଠିକରେ କରିବ ମୋ ଧନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପୁଅ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସାପର ଲମ୍ବଟା କେତେ 72 ହାତ ସାରେ ସାପର ଲମ୍ବଟା ହେଲା 72 ହାତ ହାତ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସାପ କେତେ ଦିନରେ କେତେ ଯାଉଛି ନବ ଦିନ ଦି ପ୍ରହରେ ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳେ ପଶୁଛି 90 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ହଁ ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳେ ପଶେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିବା କଣ ବୁଝିବା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଗୋଟେ ବସ ଘଣ୍ଟାକୁ 40 କିଲୋମିଟର ଗତି କଲା ତାହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗତି କରିବ ସେ ପିଲା ଗୁଣି ଦବ 50 ଗୁଣନ 5 ସମାନେ 5 × 5 = 250 किलोमीटर पिला उत्तर देदेव जदि पिला कहला 90 दिन 2 प्रहरे 1 किलोमीटर जाऊँगी पिला कौन हिसाब करिवो ना पारिबनी मो मुंडू को जेटा के मो पाल्ला जाउछी आज्ञा छोटिया पाल्ला कलाकार के अल्प बुद्धि संपूर्ण गायक जणी हां 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 मो मुंडू गोटे बुद्धि ढुकेई आज्ञा मु कहली मो जेज पचारले 90 दिन 2 प्रहरे हां मु कहली दिन कागो केते प्रहर देखिबा आगो देखिबा ए पुओ हां ए पाठ गोसई थौ तमे पाइबनी ना आपण टिके ता पुओ आज्ञा आज्ञा ए हम से जगतपुरिया अपेरा पाटी लागु थिले अपरा पाटे चौक टेबुल हाफ पेंट पिंधिकी चौक टेबुल गोटौथिले तापर पाला जगतरे आसीचंदी एंट्री मारिछंदी हां तेनु से अभ्यासता विलियन मानक सुन सुन ए पुओ हां एमता गोटे अछि ताकर आ कोन से न कहिले तांग पाला हबोनी नाही से सिमिति न कहिले से पाला तांकर मुळुरु धरिबोनी नाही धरिबो एमिति कहिके 8-10 वर्ष ला ओडिसा वाला भुआ पड़ी न हाबुडे तमे चोपा छाड़ी देबो द्वितीय स्टेज को इच्छा करबोनी आसे नाही र आज्ञा ताले पुओ ताले दिन को केते प्रहर ह देखिबा दिन का 8 प्रहर दिन रात मिसी केते प्रहर 8 प्रहर मूर्ख 8 प्रहर चालू दिन राति मिसी के 8 प्रहर दिन 4 प्रहर राति 8 प्रहर दिन का 8 प्रहर किए किए गोटे श्लोक शुणुनु आ कोन गोसे भला मु गेंदुरे कि ना 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 कोले निशांत प्रात पूर्वाह्न ए मध्याह्न अपराह्न काल सायं प्रदर्शन कतंच
କିଏ କି ଆଜ୍ଞା? ଇଏ କହିଲେ ନିଶାନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାତ, ହଁ ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ହଁ ଅପରାହ୍ନ, ଆଜ୍ଞା ସାୟନୀ, ହଁ ପ୍ରଦୋଷ, ହଁ ନକତ। ହଁ ଇଏ ହେଲା 8 କାଳ 8 ବା 8 ପ୍ରହର। ହଁ ବାପା ଦିନକ ଯଦି 8 ପ୍ରହର, ହଁ ସାପଟା କେତେ ଦିନରେ କେତେ ପଶୁଛି? ନା 9 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ। ହଁ ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ 8 ପ୍ରହରରେ 9 ଦିନ କି 9ଟା 72 72 ପ୍ରହର। ହଁ ମିଶାଣ 2 ପ୍ରହର ସମାନେ 74 ପ୍ରହର। ଆଜ୍ଞା। 74 ପ୍ରହରରେ ସାପଟା ପଶୁଛି କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ? ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳି। ହଁ। ତାହେଲେ ସାପର ଲମ୍ବଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା? 72 ନା ହାତ 72 ହାତ। ଆଜ୍ଞା ହାତକୁ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ? 24 ଆଙ୍ଗୁଳ 24 ଆଙ୍ଗୁଳ। ହଁ। ଯଦି ହାତକୁ ହେଲା 24 ଆଙ୍ଗୁଳ, 72 ହାତକୁ କେତେ? ନା 24 ଗୁଣନ 72 ଯେତିକି ହେଲା ଯେତିକି ହଁ। ସାପର ଲମ୍ବଟା ହଉଛି ସେତିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। କହିଲି ଯେ ବାପା ହଁ ଏ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ପାଲା ଗାଈ କହିଲେ କଣ ହବ? ହଁ। ମୋର ସେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋ ଜେଜକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି। ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଜେଜ ହଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ହଁ ଯୋଜନକ କେତେ? କେତେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଗଣିତ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ନା ଯୋଜନକ କେତେ? କେତେ ମୋ ଜେଜ କହିଲେ ପୁଅ ଯୋଜନକ ହଉଛି 4 କ୍ରୋଶ। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଜେଜ କ୍ରୋଶ ବୁଝିପାରୁନି। ନା କହିଲି କୃଷକ କେତେ? କେତେ ନା ବାପା କୃଷକ 2 ମାଇଲି। 2 ମାଇଲି ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା କୃଷକ କେତେ ମାଇଲି? 2 ମାଇଲି ନା କୃଷକ 2 ମାଇଲି। ହଁ କହିଲି ମାଇଲିକ କେତେ? କେତେ ନା ମାଇଲିକ 1.5 କିଲୋମିଟର। 1.5 କିଲୋମିଟର ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା, ଆସିଗଲା ଆଉ ଯଦି ମାଇଲିକ 1.5 କିଲୋମିଟର ହେଲା, ହଁ 2 ମାଇଲି ହେଲା 3 କିଲୋମିଟର। ହଁ ତାମାନେ 2 ମାଇଲିରେ ଗୋଟେ କୋଷ। ହଁ ଯଦି କୋଷଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଲା? ନା 3 କିଲୋମିଟର। ହଁ। କୋଷକ ଯଦି 3 କିଲୋମିଟର ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଯୋଜନକ କେତେ କୋଷ? କେତେ ନା ଯୋଜନ କଲା 4 କୋଷ। ଆଜ୍ଞା କୋଷକ 3 କିଲୋମିଟର, ଯୋଜନ କଲା 3 ଚୌକୁ 12 କିଲୋମିଟର। ଯଦି 3 ଚୌକୁ 12 କିଲୋମିଟର ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଲମ୍ବାଟା କେତେ? 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ସେଇଠି। ପାନ ଶିଖିଲେ ହବ ନା ଆଉ? ହଁ ଖାଲି କହିଦେଲେ କଣ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ହବନି। ନାଇଁ। ତାହେଲେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? କେତେ ନା 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ହଁ 12 10 120 କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ପ୍ରସ୍ତ କେତେ? ନା 5 ଯୋଜନ। ହଁ 12 5 60 କିଲୋମିଟର। ନାନାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ତ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାରିଲା, ପ୍ରସ୍ତ ବାହାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘରର ନାଁଟା ବାହାରିଲା। ବାହାରି ପଡିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ନାଁଟା କଣ? ହଁ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କ୍ଷେତ୍ର 3 କବି ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କବି ଆଣିବା ଦେଖିବା ସିଏ କଣ ସାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ବୋଲି କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ନା ବାପା ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ବୋଲି କେହି କହୁନା କୋଉ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି କି? ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ବୋଲି କୋଉ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହଁ ଯେ ଦଳେଇ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଧରିବେନି। ନାଇଁ ମା ଆଜ୍ଞା, ଧରିବି ନା ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଛାଡ଼ିବି କି? ନାଇଁ ସେ ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବିଷୟ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆପଣ ମାନେ ଧୀର ମନ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ମୋ ମଙ୍ଗଳାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କଣ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମାଧାନ ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କେବଳ ବସିବେ। ତାହେଲେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ନାଁଟା ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ କବି କହିଲେ, କେହି ପୁରୀ ବୋଲି କହିଲେନି, ନା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ। ତାଙ୍କ ଘର ନାଁଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ହଁ ସେ କିଏ? କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଆଜ୍ଞା ସନୁପ୍ରାସ ହଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ହଁ ଏ ପୁଅ ବୁଢା ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ କୁଆଡେ ଦଦରା କଣ୍ଠ, ହଉ ମୋ ଭାଇନାଙ୍କର ଲମ୍ବା କଣ୍ଠ। ଆମ କଣ୍ଠରେ ଆମେ ଗାଇବା ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ଗାଉଛି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗାଉଛି? ନାଇଁ କଣ୍ଠରେ ଆମେ ମୁଁ ଗାଇବା। ମୋ କଣ୍ଠରେ ଗାଇବି, ଆଜ୍ଞା ତମେ ତମ କଣ୍ଠରେ ଗାଇବ। ଆଉ ତମେ ମୋ କଣ୍ଠକୁ ଏତେ ଆକ୍ଷେପ କାହିଁ କରିବ? ହଁ ରହ 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 ରହ। ହଁ। ତାହେଲେ ଏ ଧାନ ତାଲ ଆଜ୍ଞା ଦଶମାତ୍ରା ଦଶମାତ୍ରା ବୁଢା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ। ବୋଲେ ସିନ୍ଧୁ
ହଁ ଏ ମାଟିରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେନି। ଜନ୍ମ ନେବେନି। ବାପା ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ କହିଲେ? କଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ। ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ଜନେ ଅଛି ତହିଁ ଅନେକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, ବ୍ୟାସ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ କହିଲେ, ହଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ହଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପଡିବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ହଁ ପୁରୀ ବୋଲି କେହି କହିଲେନି। ନା ବାପା ପୁରୀ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଜଣେ କବି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ପୁରୀ। ପୁରୀ ଜଣେ କବି, ସେ କିଏ? ସେ କବି କିଏ? କିଏ? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କବି। ଆଜ୍ଞା ଘରଟା ପାଣି କୋଇଲି ପାଖରେ ହଁ କରଦା, ନାଁଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଖଣ୍ଡେଇ। ଖଣ୍ଡେଇ ପୁଅ କହିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଠିକଣା ମୁଁ ଦେବି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରିବା। ହଁ ଭଞ୍ଜ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଭିତରେ ତର୍ଜମା, ହଁ ଭଞ୍ଜ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରାଜ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ଜନେ ଅଛି ତହିଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆମ ପୁରୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁଟା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ବା ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରଟା ଯାଉଛି ହଁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ହଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭଞ୍ଜକୁ ଲେଖାକୁ ପଢିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉ ସମୁଦ୍ର ନା ବଙ୍ଗୋପ ସାଗର କୂଳରେ ଆମେ କହିବା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଯଦି ଆମେରିକା ଲୋକ ପଢିବ, ହଁ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲୋକ, ଜଣେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଲୋକ ପଢିବ। କଣ କୋଉ ଲୋକ? ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଲୋକ ଚଣ୍ଡା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କହ ସେଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚଣ୍ଡା। ମୁଁ କହିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୋଲି ରହ, ବୁଦ୍ଧି ଛଡେଇ ହଉଛି ତମେ ଗହଳି କରନି। ନାଇଁ ଯଦି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲୋକ ପଢିବ, ହଁ ସେ ଭ୍ରମରେ ସିଏ ପଡିବ। କୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା? ହଁ ସେ ଭୁଲରେ ପଡିବନି କି ପଡିବନି? ଭ୍ରମରେ ପଡିବ। ଭଞ୍ଜ ପର୍ଟିକୁଲାର ମେନସନ କରିଛନ୍ତି କି କୋଉ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି? ନା ଭଞ୍ଜ ତ ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା